दर्शकों फिर ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है प्रोग्राम सचो सच विच। जी डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल आई है ਵੀਰ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਦੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मैं ईस्ट पंजाब वाल दे अपने कुछ दोस्तों नाल फोन ते संपर्क विच रहिंदा हां। तुहाडीआं वीडियोज़ मैनूं फेसबुक राहीं मिल जांदियां हन ते मैं इन्हां नूं पंजाब दे हवाले नाल बड़ियां ज्ञान भरपूर मनदा हां। तुसीं बड़ी दलेरी नाल भारती हुकूमत अते मर चुकी ज़मीर दे सिखां नूं बेनकाब करदे हो। एक होर सवाल हेठ लिखित है, मेरा परिवार मुस्तफा, मैं नाज़र हुसैन जिस दा जन्म 1935 दा है, वधावा जन्म होया 1875 नूं ते फौत होए 1948 च। मुंडे लई उन्हां 4 विआह करवाए ते अखीरला विआह राणी नाल करवाया। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਨਕ ਭਰਾ ਮਾਨਕ 1840 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਰਲੀ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1810 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਰਾਓ ਡੋਗਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲਾ ਵੇਰਕਾ ਪਿੰਡ 'ਚ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਰਾਓ ਡੋਗਰਾ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੜਾ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕੋਟ ਰਾਈ ਡੋਗਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ 1990 'ਚ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਮਾਨਕ, मैं समझदा हाँ कि वह उसे समय ही पैदा होए सी जदों मेरे परिवार का नानक अते मानक पैदा होए सी। पंजाब च इस तरह के नावां दा फैशन सी उदों। जे असी ये देखिए कि मेरे दादा जी नानक 1840 च जन्मे सन, उन्हां दे बापू जी फजल ने उन्हां दा नाम रखिया होना। फजल ने वो समा देखिया होना सिख मिसलां दा जिस धाड़वियां दियां लुट्टां खोहां उतरा चढ़ा जो ये सारा समा सी। मापे अपने बच्चों का नाम उन्होंने नाँ तो ही रखते हैं जिन्हों तो वो प्रभावित होन। बहुत मुसलमानों के बजुर्गों का नाम भी नानक, मानक, नानकी, मानकी नाम सन। मेरा सवाल है कि मुसलमान बाबे नानक नूं बहुत प्यार करते सन ते बाबे नानक दे मुसलमान श्रद्धालुओं नूं मुसलमान विद्वानां ने कदे गैर मुसलमान नहीं कहाया। फिर 40वीं सदी ईस्ट पंजाब की आबादी नूं उत्थों क्यों कढ़िया गया? मुसलमान कुड़ियां दा अपहरण किया गया ते लखां मुसलमान सिखां ने मारे। मेरे परिवार चों एक कुड़ी हजे भी रोहतक विखे मौजूद है जिस कोल अपने सिख पति कोलों बच्चे भी हैं। उसके भरा मुल्तान पाकिस्तान विखे रहिंदे हन। मैनूं दस्सिया गया है कि उसका पति बड़ा भला है अते अज भी उसनूं नमाज अदा करन दिंदा है। मुस्तफा, जे मैं तुहाडे नाल स्काइप जां फोन ते गल कर सकां तां धन्नवादी होवांगा। जी डॉक्टर साहब। सब तो पहला तो भाईजान मुस्तफा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने सानू यूके तो लिखे जी। ये उन्होंने ईमेल भी कई हफ्ते पुरानी है। उन्होंने हुण 2 दिन पहला एक होर ईमेल खड़काई कि जी तुसीं यही दस दो भी तुसीं जवाब नहीं देना जी, तुसीं नहीं देना चाहते। ये नहीं है, मैं प्रिंट आउट कढ़ के रख लिया सी पर कई बार कुछ इशूज़ जिहड़ियां असीं क्योंकि करंट इशूज़ के उत्ते ज़्यादा फोकस करते हैं तो साडा ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਕ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਕੁਝ ਟੱਚੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਲਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ISI ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਔਰ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇਸ ਚਾਹਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੁੜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਥਰਡ ਰੇਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। 47 ਤੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਹੋ, 12-13% ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਸਕੈਟਰਡ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ISI ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਵੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਉੱਥੇ, ਕਦੇ ਬਲੋਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਿੰਧੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਟਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਦੇ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਝਗੜੇ, ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨੂਨੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਦਰਜਨਾ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ 1 to 1 ਮਿਲੇ, ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 32-33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਨਰ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਆਨਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨਰੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਔਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰਿਹਾ 47 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50,300 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ। 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਸਿਰਸਾ, ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹਿਲਸ, ਇੱਕ ਵਾਇਬਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਦੀ 2 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਮਾਣਕ ਕਾਮਨ ਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਐਕਸੀਅਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਔਰ ਕੈਸਰ, ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 178 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1840 'ਚ ਜਨਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਰ ਧਾੜ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਨੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 1840 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਸੀ।
1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ 1839 ਤੱਕ ਉਹਨੇ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਈਵਨ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮੁਗਲ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਅਫਗਾਨ ਧਾੜਵੀ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਟਰਮੋਇਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰਮੋਇਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ 40% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਧਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਕਿਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਆਏ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਲੀ ਐਮੋਸ਼ਨਲ ਕੌਮਾਂ ਰਿਊਮਰ ਮੌਂਗਰਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਲਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਈ ਮੁਹੰਮਦ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਗਲਪੰਥ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਪੀਸਫੁਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੇਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ 67 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਕੌਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਤਲਬਗਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਰੂਲਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਨ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਹਮਦਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮਦਰਦ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।